Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you for watching Bay Muslim Media. Happy to be back with another episode of KAHF series. I'm sure many of you know since November 2020, we have been blessed with listening to the most beautiful Quran recitations, or I should say, KAHF recitations, every other Thursday night. Why are we doing this? Because it's a sunnah and we continue to do it as much as we can. We usually have heard from the most renowned sheikhs and the qaris, starting from Sheikh Zakaria, Sheikh Ala, Sheikh Abed, and many more. We also had a lot of young and brand new huffaz to encourage others. If you are interested and you are a young Hafiz, or you have kids who are Hafiz, and you want to see them recite Surah AL-KAHF, contact us below. So with that, today we are honored to have another young Hafiz Ziyad Ahmed Shaikh. Assalamu alaikum, Ziyad. We are full of joy to have you here with us today. How are you doing? Wa-alaikum-assalam wa rahmatullah. Yeah, I'm doing fine. How are you? Alhamdulillah. Are you ready? Yeah, I'm ready, inshallah. So before we start our recitation or your recitation, do you mind if I ask you some questions? Yeah, sure, go ahead. Okay. So my first question is, who or what inspired you to memorize the Holy Quran? Nothing really inspired. Like I kind of began listening to these like wonderful like shuyukh and qari, and then I kind of began to develop this like love for the Quran. I'm pretty sure that's everybody is loves the Quran, right? It's a Yeah. beautiful, it's a miracle itself, right? Yeah. And then I began to do that, and then we kind of just got me into the Hifz program, Yeah. and that's how it all happened. Wow, mashallah. My second question is, when did you become Hafiz? I completed my Hifz in when I was in seventh grade, and that was a wonderful moment for me and my family, of course, too. Yeah. And so So how old are you now? now I'm 15 years old. So this was like 3 years ago now. Yeah. How long did it take you to finish memorizing the Quran? Like the time period you Uh, finished? so this took me about 4 years. Mashallah. Yeah. And so from when I was in fourth grade, I started in fourth grade, and I ended in eighth grade. So seventh grade, and Yeah. so Yeah, that's amazing. Mashallah, that's great. Um, what Hifz school did you complete your Hifz in? Like, there's uh, many Hifz schools, right? So which one did you uh, complete your Hifz? I completed my Hifz in Noor Hifz Academy in MCA. Now it's a pretty well-known Hifz school here in the Bay Area, and so I completed my Hifz there. Actually, my dad was the one who started it, Yeah, or one of the founders of it. And so I was blessed to complete my Hifz there. yeah, of course, yeah. Um, as you are now done with the completion of the Quran and now you're reviewing, how often do you review and how do you cope up with reviewing as it's hard for you sometimes, right? Due to schoolwork and more. So I, for for the most part, I try to do at least like one juz a day. That's my goal. Sometimes I might not meet that goal because excessive school stuff, especially now Yeah, that we're at home. of course, yeah. Yeah, so we have a lot more homework. So sometimes I Yeah, might have, sometimes I might do one, sometimes I might not even do anything, unfortunately. yeah, And so I'm constantly trying to get more things in there and take more or use my time more wisely, basically. yeah. Yeah. That's great to hear. What type of advice would you give to the people who are memorizing the Quran right now? Uh, so so if you are memorizing the Quran right now, I would, at least I made a mistake of
giving up a lot. Like I still remember I used to have a lot of like these breakdowns, I guess you could call them, uh, because it just wasn't happening. I was getting overwhelmed with it, and Yep. like I was stressed out like crazy, and so I so I would give you or so my advice to you would be that if you have those kind of breakdowns, at least I did a lot. I'm not sure Yeah. about you guys. Maybe it's a different like personality things. I don't know. But if you have that, I would recommend like uh, basically taking a break. Maybe go and pray. Two rakah sunnah. Kind of Yeah. make dua. So Allah opens your heart, and also just make dua a lot. Maybe try to get closer to the Quran. Read it more often, so that Allah will inshallah open your heart to memorizing it, and make it easy for you also. Yeah. Jazakallah khairan for that advice. I'm sure that many people who are memorizing would take into consideration what you just said. That's all my questions I have for now. Jazakallah khairan for listening and answering these questions. With that, you could go ahead and recite your Surah Al-Kahf. Okay, so inshallah, Jazakallah Adil. So before we start the actual recitation, I would like to go over some important details or information about Surah Kahf. So Surah Kahf is a Makki surah, which means it was revealed in Mecca, and the story behind the revelation of Surah Kahf is very interesting, as it was. So the way it happened was that the pagan leaders of Mecca, the Quraysh leaders, they wanted to know whether or not Prophet Muhammad was a real prophet, or he was just lying, or what's up with that. And so they sent two men to Medina. At that time it was Yathrib, to the Jewish scholars, because they knew the scriptures, and they were basically kind of well-known people in the area. And when they asked them if how to tell if Muhammad is a real prophet, they said you have to ask him 3 questions, and if he answers them correctly, then he is a true prophet. If he doesn't know the answers, then he is a liar and a pretender. And so these two men, they went back to Mecca, and they informed their leaders about that. And these leaders, Quraysh leaders, they went to Prophet Muhammad, and they asked him those questions. And the Prophet said, "I will get you those answers tomorrow," but he forgot to say inshallah. So he said he'll get it tomorrow, but he forgot to say inshallah. And it turned out that the revelation actually came 2 weeks later, because Allah had a wisdom behind that, which was that He wanted us, or the Meccans, to kind of like be waiting for that revelation, because at that point it was kind of like a trending topic, like a news thing in Mecca, right? Because everybody was like, okay, is he actually a prophet? Is he not what's up? Like, is he a prophet? Is he a liar? So what is he, right? And so that was kind of a trending topic. And so when the revelation did come, everybody knew about it, and that was in Surah Kahf also. And so when that came, everybody knew it. Everybody was talking about it, and overall, it was a big thing. And so that's why it is a very beautiful, interesting surah. And so it also has a lot of virtues. The main, like, I guess, virtue is that it will protect you from the fitna of Dajjal. And Dajjal is a being which is going to be coming at the end of times to spread fitna in the world, basically overall, right? To spread fitna, nifaq, all that stuff that comes in fitna. And to protect yourself from that, it is recommended to read Surah Kahf every Friday. And we're reading it at Thursday night because it's actually every Friday after Maghrib. So without any further ado, let's get started on that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من شيء ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا إنهم إن يظهروا عليكم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نريد أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما منع الناس أن يؤمنوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا ونسي ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال ألم أقل لك إنك قال إنك لن تستطيع قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتهرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين